सत्कारयोग किसान दोस्तों, मेरे साथी ने कहा कि थोड़े शब्दों च गल करनी है, टाइम थोड़ा है, इस करके मैं फौरन अपनी गल शुरू करना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। किसान दोस्तों, बेनती सारिਆਂ तो पहलों यह आ कि साडे इत्थे पिछे एक साथी बैठे ने जिन्हां ते सरकार ने परचा करता, पंजाब सरकार ने कहते ने उन्होंने तीखण शूद के घरे गोया सट्टिया है। मैं कहना ये परचा करने वाली किहड़ी गल है? तुहाडा बाबा आ गए ने, तुहाडा बाबा कहंदा इहदे नाल वाल काले हुंदे ने, इहदे नाल करोना ठीक हुंदा है, इहदे नाल कैंसर ठीक हुंदा है, इहदे नाल हड्डियां दे रोग ठीक हुंदे ने। ते जे तुहाडे बूहे के गोया सट्टिया है, 4-4 चमचे आप खाओ, बाकी पैक करो, रिश्तेदारां नूं घलो, सारे तंदुरुस्त हो जाओगे। वो कंजरों इहदे परचा दर्ज करने वाली किहड़ी गल है? साडे साथी नूं सदो घरे, ओहदा धन्नवाद करो, ओनूं मोमेंटो दिओ कि तू फ्री दी इन्नी दवाई देती है। आ साडे बाबे ने इन्ने गुण दसे ने गोहे तो, ते इन्ने गुण दसे ने मूत्र च। 2-2 चमचे मूत्र पीओ, 2-2 चमचे गोया खाओ ते आनंद लो। मैं करना आपदी अगली गल। किसान भराओ, ये कहा जाता है कि मनुख आपदे आप नूं कदे भी झूठ नहीं बोल सकता। तुसी जिन्ने भी इस भंडार च बैठे जे, मेरी तुहानूं बेनती है कि अज सानू पूरे 4 महीने हो गए सख्त लड़ाई लड़दे आ गए हो। किसी साथी ने ऐ खबर मिली है कि जहर खा ली है, मेरा तो ध्यान उहदे च, ਉਹਦੇ ਨੂੰ फोन ते गल होई है भी स्टेज ते आ जा, पता नहीं आया कि नहीं, मेरा तो ध्यान ਉਹਦੇ च। सो ये ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ सच बोलना है। मैं कहना एक गल आपदे आप ਨੂੰ भी पुछो कि अज जदों तुसी 4-5 महीने तो इत्थे बैठे जे, तुसी 2 महीने पहलों रेल पटड़ियां ते बैठे, 1.5 महीना हो गया दिल्ली, पहलों तुसी पुतले साड़े पिंडां चो, ट्रैक्टर मार्च किते, मोटरसाइकिल मार्च किते। जे किते यही जाग तुहानूं 1992 च आई हुंदी तां आ दिन ना देखने पैंदे। जे यही जाग तुहानूं 2006 च आई हुंदी तां ही दिन ना देखने पैंदे। जे यही जाग तुहानूं 2014 च आई हुंदी तां आ दिन ना देखने पैंदे। मेरा मतलब वोट पाउण तो नहीं गा कि वोट इनू या इनू ना पाउंदे, वोट जिन्नू मर्जी पाउंदे, पर एकजुट होके इन्हां नीतियां दे खिलाफ लड़दे तां अज हालत इत्थों तक ना पहुंचदी। चलो हालत पहुंची, असी लड़े, हुण जिहड़ी जगह ते हालत पहुंच गई, साडा एक नवां नारा है, जिहड़ा नारा असी सार्थक करके विखाउणा है। वो की है? वो नारा है कि हार पा के घरे जाना है, हार के घरे नहीं जाना। ये जंग है, ये लड़ाई है, समझते हो ना? इनू जंग समझते हो, इनू लड़ाई समझते हो, तो असी एक वादा करने आ पूरी दुनिया दे नाल, पूरे भारत दे नाल, पूरे हरियाणे ते पंजाब दे नाल कि हार पा के घरे जावांगे, हार के नहीं जावांगे। ते हार असी 2 हालतां दे विच पा के जावांगे। सत श्री अकाल। हार असी 2 हालतां दे विच पा के जावांगे। जित गए ते लोग साडे गल च हार पाउणगे कि आगुआं ने अगवाई करके जित दवाई है ते जित पा के हार पा के पंजाब जावांगे। नहीं ते लड़ते होए शहीद होवांगे, ते शहीद होयां दे शरीर ते लोग हार पाउणगे, तद भी हार पा के पंजाब नूं जावांगे। दोवां हालतां दे विच हार पा के पंजाब नूं जावांगे, ते दोवां हालतां चों जिहड़ी मर्जी हालत दे विच हार पा के जाइए, जित तुहाडी निश्चित ही है। मैं तुहानूं एक गल दसणी चाहुंदा, मैं चाहुंदा हां कि सैकटरी साहब दे सोचण तो भी पहलों मैं माइक छड्ड दियां कि मैं सैकटरी साहब दा मान रखां। मैं चाहुंदा कि मैं उन्हां दे सोचण तो भी पहलों माइक छड्ड दियां। मैं तुहाडे नाल इक्को गल करनी चाहुंदा कि जदों भी तुसीं आपदी आउण वाली नस्ल नूं
ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੀ ਹਸਤੀ ਮਟਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਕਣਕ ਦਾ ਦਾਣਾ, ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਦਫਨ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਮਟਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਮਿੱਟੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਣਕ ਦਾ ਦਾਣਾ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ 140, 150, 200, 700, 800 ਦਾਣਾ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ 700-800 ਦਾਣਾ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਦਾਣੇ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹਿ ਸਕੇ, ਬਣੀ ਰਹਿ ਸਕੇ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਹੈ ਉਹ ਜਿਉਂਦੀ ਰਵੇ, ਉਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਵੇ, ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਵੇ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਜੀ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲ ਹੈ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬੂਟਾ ਬਣ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆਵੇ ਨਵੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਜੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੋਂ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਥੀਓ ਸੁਣ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਜੇ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜੇ, ਆਹ ਸੜਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੂਕ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੀ, ਆਹ ਪੰਡਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ, ਆਹ ਸਟੇਜ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੀਆਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਨੇ? ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਚੰਦ ਟੁਕੜੇ ਨੇ, ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੰਦ ਲੈਣਾ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਇਹ ਚੰਦ ਟੁਕੜੇ ਨੇ? ਕਿਤਾਬ, ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਕੁ ਲੈਣਾ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਇਥੋਂ ਦੇ ਅਦਾਨੀਆਂ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੀ ਖੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਪੰਪ ਚਾਲੂ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਖੋਲ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਜੇ। ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਜੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਅੱਖ ਪੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 1 ਸਦੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕੀ ਹੈ? 30 ਸਾਲ 40 ਸਾਲ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 1 ਸਦੀ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਜੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਆ ਤੁਸੀਂ 1.5 ਸਦੀ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ 200 ਸਾਲ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਜੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਰੱਦ ਨੇ ਉਲਟਾ ਸਵਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਣੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਆਪਦੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ, ਆਪਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਆਪਦੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣ, ਇਹ ਅੱਜ ਇਸ ਫਿਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਮਤ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਤਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਰਾਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੰਘਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਦਿਨ
ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੈਰ ਬਾ ਪੈਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਨਿਤ ਦਿਨ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਨਕਲੀ ਰਾਜਾ, ਦਲਾਲ ਰਾਜਾ ਬੇਪਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਲੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਦਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਨੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿੱਦਣ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਦਲਾਲ ਰਾਜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਲੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਸਲੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਗਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਉਹ ਦਿਨ ਲਾਗੇ ਆ। ਬਸ ਇਸ ਨਿਸ਼ਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਰਾਤ ਹਰ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਲੰਘਦਾ ਏ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕਦਮ ਬਾ ਕਦਮ ਜਿੱਤ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।